So we are going to start the unit 4. So what is the unit 4 here? The types of business organization and business cycles. See, we all are know that what is meant by business, what are the different business organizations are there in a society, and what are the business cycles are there. In this unit, we are going to discuss all these things. So what is meant by business? So we are using the term business. So what we call, which activities are called as a business? Now we are going to discuss about how we are going to define the business and what are the various types of the business organizations are existing in the market. See here, what are the various topics here? Features and evaluation of the sole trader. So sole trader is a one type of a business organization, and partnership. So what is meant by partnership business organization? What are the features of the partnership business organization, and what are the advantages and disadvantages? So in this unit, what we are going to discuss, what are the various business organizations and what are the features of each and every business organization, and what are the advantages and disadvantages. That means drawbacks with each and every business organization. So another one is the joint stock company. So what are the various joint stock companies? That means here private organization and public joint stock companies. And and another organization we are going to discuss about public enterprises and what are the various forms of public enterprises. So again, after that, we are going to discuss about the various business cycles. That means what is business cycle meaning, what are the features and phases of that business cycle. So these are the various list of topics we are going to discuss in this unit. So now we are moving to that introduction part. So first of all, we are going to discuss about the what is meant by business. See, uh, in our class, we are having 95 members students. Some of the fathers are doing are as a farmer. What are the occupations, different occupations of your fathers? So some of them are for farmers, some of them are doing business, some of them are doing some jobs, whatever it may be. So if you take the consider the word business, where it is derived. So the word business is derived from busy. What is meant by busy? Every time we are saying, so whether you have completed that work or not. No, ma'am, I am very busy. What busy you are? So why you are not submitting that assignment? What much busy you are having? So here busy means being busy or active. That means the word business is derived from the Greek word. Here it is busy, which means being busy or active. That means we are always doing some activities. Some activities are going to be done. So the activities of a man are many and varied. See, each and every human being doing some activities. So whenever a person is doing business means the activities of that man are many. There are many activities of that man are there, and they are going to be varied means they are different. So man to man activities are different. That is the thing. So all these activities, that means most of them activities are economic in nature. We require the word economic. So because we are discussing the subject economics, so most of them means whatever the activities we the man having, those activities are economic in nature. See here, the human being is doing a number of activities. Those things, why he is doing those activities? To satisfy the human wants. See, each and every human being having a particular wants. So for satisfying that wants, we are to make a living. అంటే మనం బ్రతకడానికి మన వాంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడం కోసం మనం డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ని కూడా చేస్తూ ఉంటాము. ఆ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటున్నాడు? ఎకనామిక్ ఇన్ నేచర్. సో whatever the business activities we are discussing, those business activities are those are the economic activities which are concerned with production or purchase, sale or exchange of goods and services for value. So వేటిని economic activities అంటారంటే, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటారంటే, దే ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ప్రొడక్షన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ క్లాత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ leather shoes manufacturing industry or any poultry farm, whatever it may be, whatever the different organizations you consider.
So it is a concern with the production or purchase of some goods and exchange of those goods and services for value. అంటే బిజినెస్ అంటే ఏంటి, ఒక రిటైల్ బిజినెస్ తీసుకుంటే హీఈస్ ద రిటైల్ పర్సన్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ సమ్ గూడ్స్ అండ్ మళ్ళీ అతను ఆ గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తూ ఉంటాడు. సమ్ మనం నిన్నే చెప్పుకున్నాము మార్కప్ మార్జిన్ వేసుకుని, అంటే కాస్ట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ లో మార్కప్ వాల్యూని అసైన్ చేసుకుని, సో హీఈస్ గోయింగ్ టు సేల్ దేస్ గూడ్స్. అంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఏంటివి ఇక్కడ, ప్రొడక్షన్ ఆర్ పర్చేజ్ సేల్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ వాల్యూ. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ని బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. ఎకనామిక్ అంటే ఇదన్నమాట సెన్స్. సో ద సమ్ టోటల్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్. సో ఒక బిజినెస్ లో ఏం జరుగుతుందమ్మా, ఒక ఏదైనా ఒక రిటైల్ బిజినెస్ తీసుకుంటే the retail person, what the retail person is actually doing, suppose he is the రిటైల్ బుక్ షాప్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈస్ గోయింగ్ టు పర్చేజ్ సమ్ బుక్స్. అంటే ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి, ఒక డీలర్ దగ్గర నుంచి, ఒక హోల్సేల్ దగ్గర పర్సన్ దగ్గర నుంచి బుక్స్ అనేవి తను హోల్సేల్ గా ముందు తను పర్చేస్ చేసుకుంటాడు. పర్చేస్ చేసుకుని దాని మీద ఒక మార్కప్ మార్జిన్ ప్రైస్ యాడ్ చేసుకుని హీఈస్ గోయింగ్ టు సేల్ దోస్ బుక్స్ అన్నమాట. సో based on his business, he is doing some purchase and exchange of goods and services for value. So the sum total of all these activities are known as a business. So బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అని ఎప్పుడు అంటాము, దే ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ప్రొడక్షన్, పర్చేజ్ సేల్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ వాల్యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ద బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ మే బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 heads. అయితే వీటిని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అని అంటున్నాము. దీస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ divided into 2 types. One is the industry and the second one is the commerce. See, the things already we have discussed, but we are whatever the things we have discussed, again we are dividing into 2 things. Business activities ante ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసాము. సో ఆ యాక్టివిటీస్ ని 2 parts కింద మళ్ళీ విడగొట్టాము, ఇండస్ట్రీ అని, కామర్స్ అని. సో ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఇండస్ట్రీ రిఫర్స్ టు ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో ఇండస్ట్రీ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఏమవుతాయంట, హియర్ ఇండస్ట్రీ యాక్టివిటీస్ లో వీ షుడ్ డూ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయితే చేస్తామో ఆ బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ సమ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొడక్షన్ అనేది జరగాలి. దేని ద్వారా జరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ అనేది, సో ఏదైనా ఒక గూడ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే దానికి రిలేటెడ్ మెటీరియల్ కావాలి అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కూడా కావాలి, అంటే లేబర్ కావాలి కదా. సో సమ్ మెటీరియల్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, బై యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్ we are doing the production of the goods and services. So what is industry activities enti, it is concerned with activities relating to that rising, production, processing and fabricating the products. అంటే ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే రైజింగ్, అంటే ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్ ని రైజ్ చేసుకుంటారా, ఫండ్ రైజింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో మామూలుగా మనం ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బిజినెస్ లో కూడా మనకి టైప్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్, మీడియం స్కేల్ బిజినెస్, లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావు, నీ బిజినెస్ ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ వరకు బాగానే జరుగుతుంది, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాఫిట్ వే. అంటే మీరు ప్రాఫిట్ వేలోనే వెళ్తున్నారు, నీ బిజినెస్ అనే దానిలో అప్సే ఉన్నాయి కానీ డౌన్స్ ఏమీ లేవు, బాగానే జరుగుతుంది. అంటే నువ్వేం చేయాలనుకుంటావు, యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ బిజినెస్. అంటే నీ స్మాల్ స్కేల్ గా ఉన్న బిజినెస్ ని మీడియం లోకి మార్చాలి అనుకుంటున్నావు. మీడియం లోకి మార్చాలి అంటే దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేయాలి అని అనుకుంటే నీకేం కావాలి, ఫండ్స్ కావాలి, అంతే కదా. మా బిజినెస్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, వేరే చోట్ల మీ బ్రాంచెస్ కానీ ఇంకొకటి ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఇంకొకటి ఏదో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ ద మనీ. సో రైజింగ్ ఫండ్స్ అనేవి అక్కడ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. ఆర్ ప్రొడక్ట్ రిలేషన్, అంటే ప్రొడక్ట్స్ ఇంకా పెంచుకోవడంలో కూడా రైజింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్యాబ్రికేటింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎందులోకి వస్తాయంట, ఇండస్ట్రీలోకి వస్తాయి. సో ఈ ఫస్ట్ స్లైడ్ నుంచి వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, what is meant by a business. Business is nothing but it is derived from the word busy. Busy is nothing but being busy or active. So if you consider a man or human being, the activities of human being are many and they are varied. So all these activities are, most of them are in economic in nature. So every human being performing these economic activities, why he is performing these economic activities, to satisfy his wants or to make a living. So these are all activities we known as the
the sum total of all these activities nothing but a business. So these business activities once again divided into industry and commerce. Industry అంటే ఏంటో చెప్పాను, ఇప్పుడు కామర్స్ చూద్దాం. ఓకే, మనం ఇప్పుడే చెప్పాము వాట్ ఈస్ ద ఇండస్ట్రీ ఈస్ డూయింగ్, దట్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మరి కామర్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దట్ కామర్స్. సో కామర్స్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ దేర్ ఎక్స్చేంజ్. అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ చేస్తే సరిపోతుందా, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్చేంజ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఏ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ కామర్స్ యాక్టివిటీస్. సి హియర్, నాకు ఒక పెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది అనుకున్నాను. సో I have some machinery, I have some labor, ఆ లేబర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మెటీరియల్ ఉంది, రా మెటీరియల్ ఉంది, సమ్ మెషిన్ ఉంది. బై యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ హావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ 10,000 పెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశాను. సో హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ దీస్ పెన్స్, అంటే ఈ పెన్స్ నేను మార్కెట్ లోకి తీసుకెళ్లి నాకు మనీకి అయితే నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. సో కామర్స్ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్చేంజ్ ద థింగ్స్ ఫర్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద కామర్స్. సో ఓకే, so here we are saying trade is the course of commerce. It is the process of buying and selling goods. అంటే మనం గూడ్స్ అనేవి ప్రొడక్షన్ అయితే చేస్తున్నాము. సో ఈ ప్రొడక్షన్ చేసిన గూడ్స్ ని హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బై అండ్ సెల్ ద గూడ్స్, ఆ ప్రాసెస్ ని చెప్పేదే కామర్స్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో దిస్ కామర్స్ ఇన్క్లూడ్స్ ట్రేడ్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విచ్ ఫెసిలిటేట్ ద ట్రేడ్. అంటే ట్రేడ్ అనేది జరగడానికి, 1 second. ఓకే, సో ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ట్రేడ్, అంటే ట్రేడ్ అనేది జరగడానికి, దట్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అనే గూడ్స్ అనే సర్వీసెస్ అన్ని జరగడానికి, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కామర్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో మనం see here, due to some network problem అది డిస్కనెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ నేను కనెక్ట్ చేశానమ్మా. ఓకే, ఓకే, now so before going to see the features of a business, so what is the first topic we are going to discuss, what are the features of the business. Before discussing that features of the business, I want to ask you some questions. నేను మిమ్మల్ని జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఇందులో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి క్లాస్ వింటే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, రేపు పొద్దున పేపర్ రాసేటప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుందమ్మా. ఇదేదో థియరీ సబ్జెక్టు అలా సైడ్ హెడ్డింగ్లు బై హార్ట్ చేసేసి రాయాలి అంటే కుదరదు. కొన్ని జనరల్ గా ఏం జరుగుతున్నాయో సిచ్యువేషన్స్, ఏ కాన్సెప్ట్ కి ఏది ఎలా రాయాలనేది ఐడియా తెచ్చుకోండి, అప్పుడే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, టోటల్లీ మీ క్లాస్ లో 95 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సమ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫర్ డూయింగ్ అ బిజినెస్. అంటే క్లాస్ లో ఎంతో కొంతమందికి బిజినెస్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. బికాస్ యాజ్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఇయర్, మీరు ఫైనల్ ఇయర్ కి వచ్చేసారు అంటే ఆఫ్టర్ 6 months మీరు ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీకంటూ కొన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయి. అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, అంటే మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీకు దేని మీద ఐడియా ఎక్కువ ఉంది, ఆర్ వెదర్ ఆల్రెడీ యువర్ ఫాదర్ ఇన్ ద సేమ్ బిజినెస్ ఉంటే మీరు ఆ బిజినెస్ ని కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదా you want to do a separate business thoughts, you are having a separate business thoughts unnaya, how we are going to do the business. And I am talking about that general business related activities which are useful for our unit. I am asking you, you want to do a business, for example you want to get into a infotech industry, that means I am saying you are interested to do a business, మీరు ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you want to get into infotech industry అనే బిజినెస్ లోకి మీరు ఎంటర్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాం. సో what you are going to do in this industry, see if you want to answer my things, you can put your answers in the chat box or you can answer me directly. Okay, so what can you do in this industry? I am saying you are entering into a infotech industry అనే దానిలోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు.
సో వాట్ కెన్ యూ డూ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ? ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్? ఒక ఇండస్ట్రీ అనే దానిలోకి మీరు ఎంటర్ అయితే వాట్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఐడియా తీసుకురావడం కోసం నేను కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ చెప్తాను. సో యూ కెన్ టెల్ మీ ఆర్ యూ కెన్ షేర్ మీ యువర్ వ్యూస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళినా ఇండస్ట్రీ చేసేది ఏంటి? ఫైనల్ గా బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్. సో యూ హ్యావ్ టు సెటప్ ఏ బై అండ్ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆల్టర్నేటివ్. ఒక ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నామంటే ఒక బిజినెస్ ఇండస్ట్రీలోకి మనం చేయాల్సింది ఏంటిది? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, యూ కెన్ సెటప్ ఏ స్మాల్ మీడియం ఆర్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ. అంటే మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, సో ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతుంది, నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నా క్యాపిటల్ ఎంత? ముందు ఏం ఆలోచించుకోవాలమ్మా? బిజినెస్ చేయాలి అంటే, నేను ఒక బిజినెస్ చేయాలి అంటే ముందు నాకు ఏం కావాలి? క్యాపిటల్ కావాలి. నేను ఒక 10 lakhs తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలా? 5 lakhs తో స్టార్ట్ చేయాలా? లేదు, మినిమం 1 lakh నా దగ్గర ఉంది. ఈ 1 lakh తోనే నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీని తీసుకురావాలి? నాకున్న బడ్జెట్ కి, నాకున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీనా, మీడియం స్కేలా, లార్జ్ స్కేలా అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్. ఓకే, యూ కెన్ సెటప్ ఏ వర్క్ షాప్ టు రిపేర్. అంటే మనం ఒక ఇండస్ట్రీ అంటున్నాం కదా, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగే కాకుండా ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? ఇండస్ట్రీలో మనం ఏంటి, ఒక వర్క్ షాప్ లాంటిది తీసుకోవచ్చు. వర్క్ షాప్ ఏంటి? మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ అనే వాటికి సర్వీస్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. సో వాటిని సర్వీస్ చేయడానికి, లేకపోతే ఒక మెషిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మెషిన్స్ కి సర్వీసింగ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. సో మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ ఏ వర్క్ షాప్ టు రిపేర్. అంటే ఏదైనా ఒక వర్క్ షాప్ ని మనము సెట్ చేసుకుని దాన్ని సర్వీసెస్ చేయడానికి మనం ఏమన్నా ఆల్టర్నేటివ్ చూస్తున్నామా? అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నామంటే ఏ పార్ట్ మనము హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము? దెర్ ఆర్ మెనీ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్? నేను ఇక్కడ కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ గురించి చెప్పానమ్మా. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేదా ఒక ఇండస్ట్రీలుగా స్మాలర్ మీడియం ఆర్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేదా ఒక వర్క్ షాప్ లాంటిది ఏదైనా తీసుకుని సర్వీస్ సెంటర్ లాంటిది ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నారా? లేదా మీరు ఒక ఇండస్ట్రీకి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఐడియాస్. ఇంకా ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్స్. మీరు మాట్లాడితే సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటుంది, లేదంటారా? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్? సో ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బిజినెస్ కి ఏం ఫీచర్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ వన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, డీలింగ్ ఇన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, కంటిన్యూటీ ఇన్ డీలింగ్, ప్రాఫిట్ మోటివ్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిస్క్. See, these are the general features every business is having. Now we are going to discuss what is meant by exchange of goods and services. Chappan Nana. Somebody wants to say something. They can say. Say whom. ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు కదా, చెప్పండి. Exchange of goods and services. See here, we are doing business means we are doing the exchange of goods and services for value. Whatever the business you are doing, you are purchasing some goods. ఆ goods నే మీరు some value కి మార్కప్ మార్జిన్ ప్రైస్ వాల్యూ వేసుకుని we are selling those goods. That means we are exchanging the goods and services for value. So what you are doing here? Production of purchase of goods for personal use or consumption does not constitute a business. See, every person is purchasing some goods or services. అంటే నేను నా నీడ్స్ ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి నేను గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పర్చేస్ చేస్తాను. ఎక్స్ అనేవాడు పర్చేస్ చేస్తాడు, వై అనే పర్చేస్ చేస్తాడు. అంటే మియర్లీ మన వాంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి, మన పర్సనల్ యూజ్ కి, మన పర్సనల్ కన్సంప్షన్ కి మనం ఏదైనా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వల్ల దాన్ని బిజినెస్ అని అనరు. ఎందుకని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ goods for personal use. Any person, if they are purchasing the goods for their personal use or consumption of the goods, it does not constitute a business. So personal use కోసం మనం చేసే పర్చేజ్ గానీ కన్సంప్షన్ గానీ బిజినెస్ అవ్వదు. సో ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ సేల్ షుడ్ టు మీట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. ఓకే, ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా ఇక్కడ ఎలా జరగాలి?
the object of production or sale should be, it should meet the needs of community. ఒక కమ్యూనిటీ బేస్డ్ లో ఆ నీడ్స్ కనుక మీట్ అయితే అప్పుడే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ అంటారు. నార్మల్ గా ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ తన పర్సనల్ నీడ్స్ కోసం, తన పర్సనల్ వాంట్స్ కోసం పర్చేజ్ గానీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ గానీ చేస్తే అది exchange of goods and services avadu. That is the first feature of the business. Second one, dealing in goods and services. Second thing, dealing in goods and services. See here, every business must consist of dealing in goods and services. అంటే ఇక్కడ గూడ్స్ డీలింగ్ అంటే ఏంటి? మనకి గూడ్స్ లో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉంటాయి. టాంజిబుల్ గూడ్స్ ఉంటాయి, ఇంటాంజిబుల్ గూడ్స్ ఉంటాయి. సో టాంజిబుల్ గూడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. అంటే ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బై యూజింగ్ ద ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద అనదర్ గూడ్స్. అంటే ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మెషిన్స్ అన్నమాట. అంటే మనం మెషిన్స్ వాటిని యూజ్ చేసుకుని వేరే ప్రొడక్ట్స్ ని, వేరే గూడ్స్ ని, వేరే కమోడిటీస్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. అలాంటి గూడ్స్ ని ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అంటారు. సో టాంజిబుల్ గూడ్స్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. అంటే టాంజిబుల్ గూడ్స్ లో ఏ వెరైటీస్ వస్తాయి? ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. నేమ్ లోనే ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ అనదర్ గూడ్స్. సో ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్. సో కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లాత్, షుగర్. సో మనకి టాంజిబుల్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్, కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ యూస్ చేసుకుని మనం, ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అంటే మెషిన్స్ లాంటివి, ఈ మెషిన్స్ యూస్ చేసుకుని మనం వేరే గూడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఈ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఏమన్నమాట, క్లాత్, షుగర్ అలాంటివి. సో వీటిని కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ రెండు రకాలు అన్నాం కదా, టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. ఇంటాంజిబుల్ గూడ్స్ అనేవి ఏంటంటే సర్వీసెస్ లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ సర్వీసెస్, గ్యాస్ సర్వీస్, వాటర్ సర్వీస్. ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటాంజిబుల్ గూడ్స్. అంటే మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని మనం హ్యాండిలింగ్ చేస్తున్నాం, డీలింగ్ చేస్తున్నాము. అంటే మనము టాంజిబుల్ గూడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే బిజినెస్ చేస్తామా, లేకపోతే ఇంటాంజిబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని మనం చేస్తున్నామా? అంటే మనం చేసే బిజినెస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ కి రిలేటెడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో మన బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ టాంజిబుల్ గూడ్స్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ గూడ్స్. సో దట్ ఈస్ ద డీలింగ్ ఇన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్, కంటిన్యూటీ ఇన్ డీలింగ్. సో when you are doing the business means it consists of a continuous series of dealing in goods and services. సో వన్స్ మనం బిజినెస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసామంటే అది ఒక కంటిన్యూస్, అంటే డే టు డే యాక్టివిటీస్ అనేవి మనకి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఏ స్ట్రేట్ ట్రాన్సాక్షన్ డస్ నాట్ కన్స్టిట్యూట్ ఎ బిజినెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఒక సేల్ ఆఫ్ ఓన్ హౌస్ ఉంది బై అన్ ఇండివిజువల్, ఇట్ డస్ నాట్ కన్స్టిట్యూట్ ఏ బిజినెస్. అంటే మీరు ఒక ఓన్ హౌస్ ని మీరు ఏదో పర్పస్ కి దాన్ని సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేకపోతే మీ యొక్క మొబైల్, లేకపోతే మీది ఇంకొకటి ఏదో ఉంది, ఆ గూడ్ ని మీరు వేరే పర్పస్ కి దాన్ని సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అలా సేల్ చేయడం మన అవసరానికి ఎప్పుడు దాన్ని సేల్ చేయడం మాత్రము బిజినెస్ యాక్టివిటీలోకి రాదు. సో ఈ షుడ్ కంటైన్ ఏ స్ట్రేట్ ట్రాన్సాక్షన్ డస్ నాట్ కన్స్టిట్యూట్ ఏ బిజినెస్. అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్, అంటే పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కి మనకు తగ్గట్టుగా మనం ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏదైనా ఒక బిజినెస్ లాగా మనం ఏదైనా ఒక సేల్ చేస్తే అదేమి కంటిన్యూటీ ఇన్ డీలింగ్ అవ్వదు. సో బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ఇన్ డీలింగ్ అంటే ఏంటి? డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ లాగా మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్ మోటివ్. వాట్ ఈస్ ద అదర్ థింగ్? ప్రాఫిట్ మోటివ్. See, why we are doing the business, why we are doing the job? To earn money. ఎందుకు ఎర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాం? We want to satisfy our wants. So ఏ బిజినెస్ చేసినా, ఏ యాక్టివిటీ చేసినా, what we are going to expect? Profits. So profit motive is a prominent feature of business. So why we are doing the business means to earn the profits. So profit motive is the prominent feature of that business. సో బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇస్ మోటివేటెడ్ బై ఎ డిజైర్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్. మనం ఎందుకు బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము? టు ఎర్న్ ద ప్రాఫిట్స్ అన్నమాట. సో ఈ ప్రాఫిట్స్ ని ఎర్న్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనకేంటి, ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్స్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిస్క్. మనం ఒక కొత్త న్యూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ మనం చేస్తూ ఉన్నా, డ్యూ టు సమ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ come across of the different situations, మనకి ఏమవుతుంది, బిజినెస్ లో రిస్క్ అనేది
ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిస్క్. సో బిజినెస్ షుడ్ ఈల్డ్ నాట్ ఓన్లీ ద రీజనబుల్ రిటర్న్ ఆన్ ద క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్. అంటే మనం ఒక బిజినెస్ ని ఒక సమ్ క్యాపిటల్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసాము, ఆ క్యాపిటల్ మీద మనం సో అండ్ సో రిటర్న్స్ అనేవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అంటే బిజినెస్ అనగానే మనము మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన క్యాపిటల్ మీద నేను 5 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశాను, ఈ 5 lakhs కి నాకు 10 lakhs రిటర్న్ వచ్చేయాలి, నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన క్యాపిటల్ కి నాకు డబుల్ అమౌంట్ 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత నాకు అంత రిటర్న్ వాల్యూ వచ్చేయాలి అని అనుకోవడం సింపుల్ గా అదేమి, ద బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ షుడ్ yield not only the reasonable return, so but also adequate reward to cover the risk. అంటే whatever the risks we are facing in that business, we should also uh, reward the things, adequate reward to cover the risk అన్నమాట. Profit said to be reward for risk bearing. అంటే మనకు వచ్చిన డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ని, డిఫరెంట్ టాస్క్ టైమ్ ని మనం హ్యాండిలింగ్ చేసి ప్రాఫిట్ ని గెయిన్ చేయడంలో ప్రాఫిట్ మోటివ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, అదే బిజినెస్. సో ప్రాఫిట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద రివార్డ్ ఫర్ రిస్క్ బేరింగ్. ఆ రిస్క్ ని మనం హ్యాండ్లింగ్ చేసి మనం ప్రాఫిట్ ని ఎర్న్ చేస్తే రిస్క్ బేరింగ్ అనేది జరిగినట్టు అని చెప్తున్నాడు. సో వెన్ ద బిజినెస్ కెన్ బి సర్వైవ్, ఏ బిజినెస్ కెన్ సర్వైవ్, గ్రో అండ్ ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ మోటివేటెడ్ బై ఎ డిజైర్ టు సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సి ఎప్పుడైనా ఒక బిజినెస్ ఎప్పుడు సర్వైవ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు గ్రో అవుతుంది అంటున్నాడు. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ ద ప్రాఫిట్స్, ఎనీ బిజినెస్ కెన్ సర్వైవ్. అసలు మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాము అంటే అది సర్వైవ్ అవుతుందా లేదా, అంటే ఆ బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా, ఆర్ వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రో ద బిజినెస్, అంటే మనం ఆ బిజినెస్ ని గ్రో చేయగలుగుతున్నామా లేదా, ఆర్ వెదర్ వీఆర్ ఎర్నింగ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్. సో when it is motivated by a desire to serve the needs of the society, whenever you are going to సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, ఎప్పుడైతే మీరు సొసైటీ నీడ్స్ ని సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారో, ఆ డిజైర్ తో మీరు మోటివేటెడ్ అయ్యి ఉంటారో, then automatically your business will survive and it will ultimately grow and you are going to earn the profits. So this is the profit motive. So what we have discussed just now, I have discussed the features of the business. There are various features of the business. First one is the exchange of goods and services, and second one dealing in goods and services, third one continuity in dealing, and fourth one profit motive, and the last one is elements or risk. See here, today's world is a competitive world, so we have to handle the competitive situations విచ్ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం అంతా కాంపిటేటివ్ గా ఉంటుంది. సో ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో మనం సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే మార్కెట్ లో వస్తున్న చేంజెస్ కి తగ్గట్టు మనం కూడా మారుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ లోకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ రన్ అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇంకా ఫీచర్డ్ ఫోన్ బిజినెస్ చేస్తాము అంటే మనం సస్టైన్ అవుతామా? ఇప్పుడు అందరూ ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే నేను ఇంకా డెస్క్ టాప్స్ సేల్ చేస్తాను అంటే నేను సస్టైన్ అవుతానా? లేదు. So whatever the modifications and whatever the things are happening in the market, you have to adopt the changes within your business, and you have to handle the risks, whatever the risks they are come acrossing in your business, and you are able to bear the risk. Okay, in competitive economy, business activity is always associated with some element of risk. సో ఇప్పుడున్న ఎకానమీ అనేది కాంపిటేటివ్ ఎకానమీ కాబట్టి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎకానమీలో మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సో మనం ఎలా ఉండాలంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బియర్ ద రిస్క్, వాట్ ఎవర్ ద రిస్క్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్. సో ద ఫార్చ్యూన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. సమ్ టైమ్స్ మన బిజినెస్ లో ఫార్చ్యూన్స్ కూడా జరగచ్చు. ఇట్ మే బి సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. రిస్క్ అనేది ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వస్తుందో ఫార్చ్యూన్ అనేది కూడా సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుంది. So over which business has no control. In that moment, we are not having any control. So what we have discussed till now, what is the unit we are discussing? Various types of the business organization. In this, what we have discussed up to now, what is meant by business, what are meant by business activities. Industrial and commerce activities are totally known as the business activity. Industry activities are nothing but production, consumption, or goods and services exchange is are all the industry activities. Commerce means exchange of goods and services is nothing but that commerce activities. So the sum total of all these activities nothing but that business activities. After that, we have discussed the features of the business. Now we are going to discuss about that
what are the various forms of business organization. Up to now, we have discussed a little introduction of that business organization. See here, we know that the world is developing day by day. So technology is also developing day by day. That's why we are learning many number of languages. At the beginning, we have started with the C language. See, నేనేం మాట్లాడుతున్నా దాన్ని దీనికి అడాప్ట్ చేసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఎలా రాయాలనేది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి. సి వరల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే అన్ని రకాలుగా డెవలప్ అవుతుంది, టెక్నాలజీలోను ఇంకా అన్ని రకాలుగా డిఫరెంట్ వేస్ లో. మనం ఏ రకంగా చూస్తాము, మనం స్టూడెంట్స్ టెక్నాలజీ వేలో మనం ఎలా డెవలప్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ స్టూడెంట్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఏ టెక్నాలజీ వే. అంటే టెక్నాలజీగా ఎలా గ్రో అయ్యి వెళ్తుంది, ఏ టెక్నాలజీస్ మనం నేర్చుకోవాలనేది. అట్ ద బిగినింగ్ లో మనం సి నేర్చుకున్నాం, దాని తర్వాత ఉన్న C++, జావా, సో జావా అడ్వాన్స్డ్, C#, ASP.NET, ఇప్పుడు పైథాన్, ఇంకా ఆర్ స్టూడియో, ఇంకా ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ వస్తూ ఉంది, మీరు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. బికాస్ the new projects are in that particular language, the new projects are implemented in that particular language. సో మనం ఆ సిచ్యువేషన్స్ ని కోపప్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఏమవుతున్నాము, దాంతో పాటుగా మనం కూడా మన టెక్నాలజీని చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో బిజినెస్ వరల్డ్ అనేది కూడా డెవలప్ అవుతూనే ఉంది. వరల్డ్ ఎలా డే బై డే డెవలప్ అవుతుందో, బిజినెస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ డే బై డే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, సో దేర్ ఆర్ మెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ దట్ వరల్డ్, ద బిజినెస్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. అంటే మనము చేసే బిజినెస్ లో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటో ఫార్మ్స్ అంటే, నోట్ డౌన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫార్మ్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఫార్మ్ ఈజ్ ఎ సెపరేట్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతి బిజినెస్ ఫార్మ్ కి వాటి ఫీచర్స్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అసలు ఆ బిజినెస్ ఫార్మ్ అని చేయడానికి మనకు కావాల్సిన నెసెసిటీస్ ఏంటి అనేవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సోల్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పార్ట్నర్షిప్, third one is a joint stock. In this joint stock, we are having two variations: private joint stock company and a public joint stock company. And next, Hindu undivided family, cooperative societies, public enterprises. In these public enterprises, again we are having public corporations, department undertaking, government company. So what are these? These are the various forms of business organizations. So now we are going to discuss each and every business form organization in a detailed manner. So what is the first one? Sole trading concern. Now we are discussing the sole trading concern. See, who is a sole trading business? అంటే ఎవరైనా ఒక బిజినెస్ సోల్ ట్రేడర్ లాగా స్టార్ట్ చేస్తే ఆ బిజినెస్ ని సోల్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ అంటారు. సోల్ అంటే ఏంటమ్మా, సింగిల్ పర్సన్. ద సోల్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటరీషిప్ బిజినెస్. అంటే ఆ బిజినెస్ అనేది ఒక సింగిల్ పర్సనే హ్యాండిల్ చేస్తాడు, ఆ సింగిల్ పర్సనే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. సింగిల్ ప్రొప్రైటర్, హీఈస్ ద సోలో పర్సన్. దట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటరీషిప్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది ఓల్డెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ న్యాచురల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ లు ఉన్నాయి. అలాంటి బిజినెస్ ఫార్మ్స్ లో ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటరీషిప్ అనేది మోస్ట్ కామన్ అన్నమాట. అంటే జనరల్ న్యాచురల్ ఫార్మ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ అండ్ సింప్లెస్ట్ ఆల్సో. అంటే ఎవరికైనా ఒక బిజినెస్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంటే, వాడి దగ్గర మినిమం గా ఏదైనా క్యాపిటల్ ఉండి, వాడికి ఏదైనా ఒక మంచి ఆలోచన ఉంటే వాడి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాడికంటూ ఇంకా వేరే అంటే వేరే అనదర్ థింగ్స్ కోసం అతను ఎక్కువ ఇది అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అంటే ఇండివిజువల్ గా తన బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి రైట్స్ ఉన్నాయి, ఒక స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి. సో ఇండివిజువల్ గా అలా సింగిల్ గా స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్ ని ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటారు. సో హియర్ ఏ సోల్ ట్రేడర్ is a person who carries on business by himself. That means a person himself is going to carry the business for himself with his own or borrowed capital at his own risk. ఈ సోల్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ అనేది ఏంటంటే ఒక సింగిల్ పర్సన్ సోల్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ అనేది సింగిల్ పర్సన్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్, తన కోసమే, విత్ హిజ్ ఓన్ ఆర్ బారోడ్ క్యాపిటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు డూ బిజినెస్, సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ వన్ ఐడియా టు
టు స్టార్ట్ ఏ క్లాత్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ఒక ఐడియా ఉంది. నా దగ్గర ఒక క్యాపిటల్ 5 lakhs ఉంది. సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ దట్ క్లాత్ బిజినెస్ బై యూజింగ్ దట్ 5 lakhs అన్న అవ్వచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ బారో ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రమ్ మై రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు. నేను బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ మై సెల్ఫ్ దట్ క్లాత్ బిజినెస్ విత్ మై ఓన్ క్యాపిటల్ అన్న అవ్వచ్చు, బారోడ్ క్యాపిటల్ అన్న అవ్వచ్చు, విత్ మై ఓన్ రిస్క్. నా ఓన్ రిస్క్ తో నేను అది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకని ఇట్ ఈస్ ఏ సోల్ ట్రేడర్ బిజినెస్, ఇండివిజువల్ బిజినెస్. సో నేను నా సెల్ఫ్ గా నేను క్యారీ చేస్తున్నాను కాబట్టి అది ఎట్ మై ఓన్ రిస్క్ నేను ఆ బిజినెస్ ని చేస్తున్నాను అనమాట. సో నాకు నేనే ప్రమోటర్ని, నా బిజినెస్ కి నేనే ప్రమోటర్ని. నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను, నాకు నేనే దాన్ని నేను ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. నాకు నేనే ఫైనాన్సర్ని అండ్ ద మేనేజర్ అండ్ రోల్డ్ ఇన్ టు వన్. ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ రోల్డ్ ఇన్ టు వన్. సో when I'm starting as a single person, that business means I am the promoter, I am the financer, I am the manager, I am everything for the business. I am the price maker, I am doing everything for my business. So he is his own boss. Na business ki nene boss ni. He is the master of organization. I am the master of my business. That is the thing. So these are the general features each and every person knows for a single proprietary business ship. ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొపరైటర్షిప్ బిజినెస్ కి ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. మీ అందరికీ తెలుసు. ఒకడు ఎవడైనా ఒక ఇండివిజువల్ గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడంటే వాడే ఫైనాన్సర్, వాడే మేనేజర్, వాడే ప్రమోటర్, వాడే బాస్, ఎవ్రీథింగ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, హీ అలోన్ ఎంజాయ్స్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ హిస్ బిజినెస్. సో నా బిజినెస్ నేను ఒక్కడనే స్టార్ట్ చేసుకున్నాను, నేను ఒక్కడనే ఇన్వెస్ట్ చేశాను క్యాపిటల్. వాట్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్స్ getting from my business, I am going to enjoy all the profits by alone. అంటే నేను ఒక్కడనే ఎంజాయ్ చేస్తాను. అలాగే లాసెస్, నా బిజినెస్ లో లాసెస్ ఏమన్నా వచ్చినా నేను ఒక్కడనే హ్యాండిల్ చేయాలి. అండ్ హిజ్ లయబిలిటీ is అన్లిమిటెడ్. అంటే బికాస్ ఐఎమ్ ఓన్లీ సింగిల్లీ హ్యాండ్లింగ్ దట్ బిజినెస్ మీన్స్ దట్ లయబిలిటీ is అన్లిమిటెడ్. దట్ మీన్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. నేను ఒక్కడనే మొత్తం అంతా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి కదమ్మా. So I have to take more care of my business. I am having more liabilities. So whatever the liabilities are there in my business, I have to handle. There is no limitation for that liabilities. They are unlimited because each and everything should be carried out by myself only, because it's my own business. It's my own business. That's why each and everything should be carried out by me. Okay, it extends even to his private property. For example, and I have started a business with 5 lakhs అని అన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకున్నాను, నాకు లాసెస్ వచ్చినాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, అది నా ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి నాకు ఇండివిజువల్ గా ఏమైనా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే ఆ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇందులోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు బేర్ ద ఎవ్రీథింగ్. లాసెస్ వచ్చినా ప్రాఫిట్ వచ్చినా అంతా నేనే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి కొన్నిసార్లు వచ్చిన లాసెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ షుడ్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ మై ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో. అంటే బిజినెస్ లో పెట్టిన అమౌంట్ కే కాకుండా నా జనరల్ ఉన్న ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ కూడా అది ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ విషయాలు మీకు తెలిసినవే. ఒక్కసారి ఫాలో అయితే మీకు ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు రాసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ షార్ట్, హీ ఓన్స్ ఆల్ అండ్ రిస్క్స్ ఆల్. సో నా బిజినెస్ కాబట్టి అంతా నాదే, అన్ని నావే. అంటే మొత్తం ఓనింగ్ అంతా నాది, రిస్క్స్ కూడా అలాగే. అంటే ప్రాఫిట్స్ అన్ని, రిస్క్స్ కూడా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ బోత్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ రిస్క్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు దట్ సోల్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్. సోల్ మీన్స్ సింగిల్. సో ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటరీషిప్. ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ అండ్ most natural form of the business organization. Next, so what are the features of that sole trading business? First one, capital. See, మనం ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా ముందు ఏం కావాలమ్మా, క్యాపిటల్ కావాలి, అమౌంట్ కావాలి. సో ద క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ బై దట్ బిజినెస్ ఈస్ అరేంజ్డ్ బై హూమ్? ద సోల్ ట్రేడర్ హిట్ సెల్ఫ్. నేను నా ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే నా బిజినెస్ కావాల్సిన క్యాపిటల్ నేనే అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దేని నుంచి అరేంజ్ చేసుకోవాలి? నాకేమైనా పర్సనల్ సేవింగ్స్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే నా ఫాదరో లేకపోతే నాకు ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నా క్యాపిటల్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఆర్ ఐ కెన్ బారో ద క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ, రిలేటివ్స్ నుంచి కానీ, బ్యాంక్స్ నుంచి కానీ, ఏదైనా షూరిటీ పెట్టి నేను బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్స్ అన్న తెచ్చుకుని నేను క్యాపిటల్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో హీ బారోస్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఆన్ హిస్ పర్సనల్ లయబిలిటీ. అంటే
పర్సనల్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి, లీగల్ గా సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని బేర్ చేస్తూ నేను బారోయింగ్ అనేది తెచ్చుకోవాలి, అంతే కదా. నేను నా బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, నా దగ్గర నాకు ఆ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి టోటల్ క్యాపిటల్ నా దగ్గర లేదు, నేను ఎవరి దగ్గరైనా బారోయింగ్ తెచ్చుకుంటున్నానంటే ఏం చేయాలమ్మా, లీగల్ గా కొన్ని లయబిలిటీస్ అనేవి ఒబే చేస్తూ నేను తెచ్చుకోవాలి. అంటే వాడికి ఏదైనా ఒక షూరిటీ లాంటిది లీగల్ గా ఇచ్చి అప్పుడు కానీ నేను వాడి దగ్గర నుంచి మనీ తెచ్చుకోలేను. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీ వన్ నోస్, ఆర్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్. సో బ్యాంక్స్ అయితే కొన్ని మామూలుగా అయితే కొన్నిటికి ఇవి ఉంటాయి రూల్స్, ఏవో సమ్ ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్స్. అంటే ఈ మినిమం అమౌంట్ తో వీళ్ళు ఇలా చేసుకోవడానికి బిజినెస్ కి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాండర్డ్స్ ని ఫాలో అవుతూ మనం లోన్ ఎంత అప్లై చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అలా కూడా లోన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సమ్ పాలసీస్ ఉంటాయి కదా, మా పాలసీస్ బేస్డ్ లో మనం సమ్ లోన్స్ అనేవి బ్యాంక్స్ నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద అబౌట్ ద క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్. మీకు ఈ లైన్ ని బట్టే మీరు రాసేయచ్చు. సో ఇక్కడ సింగిల్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ అంటే సోలో ట్రేడింగ్ బిజినెస్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అంతా ఎవరు చేస్తారు, ద సింగిల్ పర్సన్ హీఈస్ గోయింగ్ టు డూ ద టోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద ఎవ్రీథింగ్. దట్ మీన్స్ ద హౌస్ స్టాండింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ద యూనిటీ. ఎందుకని, ఇది సోల్ ట్రేడ్ బిజినెస్ కాబట్టి వేరే వాళ్ళతో వేరే థింగ్స్ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇప్పుడు నేను నా బిజినెస్ లో నేను న్యూ ఐటమ్ ని న్యూ ప్రొడక్షన్ ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాను. సో న్యూ ప్రొడక్షన్ ఏదో స్టార్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్స్ నాకు సేల్ అవ్వట్లేదు, ఇక నుంచి ఈ సేలింగ్ లో ఇవి తీసేయాలనుకుంటున్నాను, న్యూ ఐటమ్స్ నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇలాంటివి ఏవైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే నా అంతటగా నేను సింగిల్ గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటాను కానీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ బికాస్ దెర్ ఆర్ నో పార్ట్నర్స్ విత్ ఫర్ మై బిజినెస్. సో యూనిటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే నాకు నేనే ఇండివిజువల్ గా ఏదైనా నేను చేసుకోగలను బికాస్ ఓనర్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అంతా నాదే కాబట్టి. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ ఒకటే దానిలో ఉన్నాయి కాబట్టి యాజ్ ఎ సింగిల్ ఇండివిజువల్ కింద ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై మీ. సో ద సోల్ ట్రేడర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ ద ఓనర్, మేనేజర్ అండ్ ద కంట్రోలర్. సో కంట్రోలింగ్ కానీ మేనేజింగ్ స్కిల్స్ కానీ అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ సోల్ ట్రేడరే, కానీ ఎనీ డెసిషన్స్ కెన్ బి టేకెన్ బై దిస్ సోల్ ట్రేడర్ బై హిమ్సెల్ఫ్. ఇఫ్ నెసరీ హీ టేక్స్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. కొన్ని కేసెస్ లో ఏం చేయొచ్చు, సోల్ ట్రేడర్ బిజినెస్ లో తనకంటూ పర్టికులర్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు ఉండరు కాబట్టి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి ఏవైనా సజెషన్స్ కానీ అసిస్టెన్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ హీ మే ఈవెన్ అపాయింట్ ఎ ఫ్యూ పెయిడ్ అసిస్టెంట్స్. కొన్ని కేసెస్ లో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఐఎమ్ నాట్ అనేబుల్ టు టేక్ ఆల్ ద డెసిషన్స్, ఐ నీడ్ సమ్ అసిస్టెన్స్ ఆర్ సమ్ గైడెన్స్ రిగార్డింగ్ మై బిజినెస్ అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, కొన్నిసార్లు సమ్ పెయిడ్ అసిస్టెంట్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిక్రూట్ సమ్ పెయిడ్ అసిస్టెంట్స్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ పెయిడ్ అసిస్టెంట్. అంటే సమ్ మేనేజింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళని నేను అపాయింట్ చేసుకుని ఆ మేనేజింగ్ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఐడియాస్ తీసుకుంటాను. బట్ అపాయింట్ చేసుకోవడం ఈజీయే, బట్ వాళ్ళని మెయింటైన్ చేయగలగాలి కదా. అంటే ఒక మేనేజర్ అసిస్టెంట్ ని వాళ్ళ స్కిల్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళకి చాలా సాలరీస్ పే చేయగలగాలి. బట్ నీ బిజినెస్ కి తగ్గట్టు నువ్వు వాళ్ళని మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా అనేది మనం చూడాలి. బట్ అల్టిమేట్ కంట్రోల్ వెస్ట్ విత్ హిమ్. సో అల్టిమేట్ కంట్రోల్ మాత్రం ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది, ఈ ఇండివిజువల్ ప్రొపరైటర్ చేతిలోనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటమ్మా, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇఫ్ ద బిజినెస్ ఈస్ మై ఓన్ బిజినెస్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ more liabilities. The liabilities which I am going to handle, there is no limitation. అంటే నా బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అనేది ఉంటే, నేను డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఐ హావ్ టు డూ మోర్ హార్డ్ వర్క్, ఐ హావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నా బిజినెస్ లో పర్చేజ్ ఏం జరుగుతుంది, సేల్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది, లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐ హావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్స్. అంటే ఒక బిజినెస్ లో జరుగుతున్న ప్రతి యాక్టివిటీస్ లోనూ నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. బికాస్ the liabilities or responsibilities handled by me are many, they are unlimited. అలా అన్లిమిటెడ్ గా నేను లయబిలిటీస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే నా బిజినెస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండనేది ఉంటుంది, ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేయడానికి ఉంటుంది. అంటే ఫ్రమ్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లా దెర్ ఈస్ నో డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద ప్రొపరైటర్ అండ్ ద బిజినెస్. సో ఇక్కడ ప్రొపరైటర్ బిజినెస్ రెండు ఒకటే. ఎందుకని, సోల్ ట్రేడ్ బిజినెస్ అంటే సింగిల్ పర్సన్ కాబట్టి ఇవి రెండు వన్ అండ్ ద సేమ్. దీస్ టూ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. So the personal property of the proprietor is also liable for the liabilities of the business. In some cases మీకు చెప్పాను కదా, ఏవైనా రిస్క్స్ కానీ లాసెస్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు పర్సనల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఓనర్ కూడా సమ్ టైమ్స్ లూజ్ అవ్వాల్సిన ఛాన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి.
So thus the liability of the sole trader is unlimited. Ante based on the circumstances he is going to face, so the liability of that particular sole trader is unlimited. Sharing of profits. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది సింగిల్ పర్సనే కాబట్టి ఈ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎలాంటి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా ఎవరు షేర్ చేసుకుంటాడు? ఆ సింగిల్ ట్రేడర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఆల్ ద ప్రాఫిట్స్. సో ఈ ఆల్సో రిస్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్. రిస్క్స్ వచ్చినా అతనే ఎంజాయ్ చేస్తాడు, ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా అతనే ఎంజాయ్ చేస్తాడు. సో హీ ఎలోన్ ఎంజాయ్స్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఎలోన్ బేర్స్ ఇస్ ఎంటైర్ లాస్. అంటే బిజినెస్ లో లాస్ వచ్చినా అతనే బేర్ చేయాలి, ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా అతనే ఎంజాయ్ చేయాలి. There is none to claim a share in the profits or bear to part of the loss. అంటే బిజినెస్ లో ఒకవేళ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా ఎవరు ఉండరు ప్రాఫిట్ షేర్ చేస్తున్న వాళ్ళు, బికాస్ హీ ఈస్ ఎ సింగిల్ పర్సన్. అండ్ if he is facing any losses means there are no any other persons, they are taking the part of those losses. So the completely the losses also must be bear by the single person, that is sharing of the profits. So with this I am concluding now. In the tomorrow's class, I'm going to continue the advantages of that sole trader. So till now, what we have discussed, there are various forms of business organization. In that forms of business organization, we are discussing about that sole trading concern. అంటే ఇండివిజువల్ ప్రొపరేటరీషిప్ బిజినెస్ ఎలా ఉంటాయి? మనం రియల్ టైమ్ వరలో ఇండివిజువల్ ప్రొపరేటరీ బిజినెస్ లో చాలా చూస్తున్నాం. మీ ఉన్న టోటల్ 95 స్టూడెంట్స్ లో అలాంటి పర్సన్స్ ఒక 10 to 20 మెంబర్స్ అయినా ఫాదర్స్ ఉండొచ్చు ఇండివిజువల్ ప్రొపరేటర్షిప్ బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళు. సో దానికి ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనేవి ఇప్పుడు మనం చూసాము. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ ఇండివిజువల్ ప్రొపరేటరీ బిజినెస్? ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దట్ ఇండివిజువల్ ప్రొపరేటరీ బిజినెస్. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ ద క్లాస్. మా ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ